share in the consolidated statements of associates. Question read பண்றேன் நல்லா கவனிங்க. Entity A holds 20% of equity interest in B that in turn has 10% equity interest in C. Entity A holds 20% equity interest in entity B and an associate that in turn has 100% equity interest in C. Entity B recognizes the net assets relating to CTC 1000 and its consultant. அப்போ வந்து entity A வந்து எவ்வளோ ஹோல்ட் பண்ணிக்குது 20% interest in B. இப்போ 20% பண்ண போனால் significant to other associate entities. That in turn has a 100% equity interest in entity C. அப்போ entity B recognize net assets relating to entity C is 1000 on its consolidated financial statements. Entity B sells 20% of its interest in entity C to third party for rupees 300 and recognize this transaction as an equity transaction in accordance with the Ind AS 110 resulting in credit in interest B 100. Financial statements of A and B are summarized as follows before and after transaction. Before A consolidated financial statement investment in B limited 200 பண்ணிருக்காங்க. equity 200 இருக்கு. So total கொடுத்தாச்சு. B ஓட consolidated financial statement வந்து assets from C 1000 equity 1000. So இது வந்து டோட்டலும் கொடுத்துட்டான். After B வந்து sells 20% of interest for rupees 300. Net assets of C reduced from B's book 1800 வந்துச்சு. ஏன்னா 100 ரூபாய் ரெகக்னைசேஷன் பண்ணிட்டு. அப்ப thus B's equity becomes 1100. Non-controlling interest 200. Although A did not participate in any transactions, entity's shares of net assets in entity B increased to 20%. So an effective entity A shares in B interest becomes 220. இதுதான் கணக்கு. இது எப்படி வந்து நீங்கள் என்ட்ரி போடுவீங்கன்னு கேட்குறேன். சொல்யூஷனு ரொம்ப முக்கியமான சொன்ன ஃபாஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் கேட்ட சான்ஸ் தான். அப்போ கேள்வி தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும். என்னங்க என்டிட்டி A holds 20% equity interest in entity B. entity A holds புரியுதுங்களா? இப்போ இங்கே எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுறான். Change in interest in net assets or equity of the associate as a result of investee's equity transaction is reflected in the investor's financial statement as share of other changes in equity investee. It is recognized in statement of changes in equity, not in profit and loss account. Thus, entity A recognizes 20 as change in other equity instead of profit. அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து 20 தான். அதை நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நல்லா பண்ணுங்க. Entity B sells part of its subsidiary but still keeps control அப்படின்னு சொல்றாங்க. Entity B sells, ஏன்னா B தானே சேல்ஸ் பண்ண சொல்றீங்க 20% ஆஃப் entity C third party. அப்போ 100% வச்சுக்கிறான் இல்லையா? So B sells part of its subsidiary but still keeps control. So the transaction is treated as equity transactions. Because of this, B's equity increased by 100. B's equity increased by 100. That is 20% of B. A holds 20% of B. B's equity increased 100. எப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ A shares increase 100ல் 20. This is not a profit. ஏன்னா பியோட ஈக்விட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இவங்களுடைய இது 20% ஆகும். இட் இஸ் ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டின்னு தான் சொல்கிறாங்க. நல்லா கவனிங்க. என்டிட்டி ஏ வந்து பியில் 20% வச்சுருக்குது. பி வந்து சியில் கம்பெனியில் 100% கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. பி கம்பெனி சி கம்பெனிலேருந்து 20% வெளியே விற்கிறது. இப்போ சேல் அமௌண்ட் வந்து 300 ரூபா இல்லைங்களா? ஆனால் புக் வேல்யூ எவ்வளோ தான் 200 ரூபா தான். அப்போ டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ 100 ரூபா. இந்த 100 ரூபா ஏன்னா எவ்வளோக்கு விற்கிறான்னா ஷேர் பேட்டர்னை 100 இருக்குது. 100ல் வந்து 20% விற்கிறான். 20% எவ்வளோ 200 ரூபா அந்த புக் வேல்யூ. ஆனால் 300 ரூபாய்க்கு விற்கிறான். ஸோ லாபம் 100 ரூபா அப்படி கேட்டால் லாபம் இல்லை. இதானே இது ஈக்விட்டி டிரான்சாக்ஷன் சொல்லிடுறாங்க.
அப்போ அந்த 100 ரூபாயில் இவன் ஏவோட ஷேர் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தா பியில் 20% இருக்கிறனால அந்த 100 ரூபாயில் 20% இவனுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டால் இவனோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன செய்யுது, ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ ப்ராஃபிட்னஸ்க்கு போகக்கூடாது, அதர் ஈக்விட்டியில் தான் ஷோ செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன், அசோசியேட் ஈக்விட்டி இன்க்ரீசஸ் 50னா இன்வெஸ்டர் ஷேர் வந்து 30 அப்படின்னா அந்த 50 30% போட்டால் 15. திஸ் கோஸ் டு அதர் ஈக்விட்டி, நாட் அ P&L அக்கௌண்ட் அப்படின்றது தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேணும். மற்றபடி ஒரு கணக்கில் வந்து பெரிய கஷ்டமான ஒன்றும் விஷயம் இல்லை.